प्रिय बंधुगण आमने प्रभुंर वाक्य जो देखुचु उपदेशक तार 11 अध्याय उपदेशक 11 अध्याय आम देखुचु प्रभुंर वाक्य प्रभु निजे प्रकाश कर प्रभुंर वाक्य निजे प्रभु प्रकाश कर अनेक लोक मैंने विश्वास करेंगे नहीं जो मैंने न कर किसी असुविधा नहीं किंतु आमे जो मैंने विश्वास करुचु आमे से वाक्य को पढ़ी आमे पालन करवा कंटिन्यू तेरे मोर बंधुगण ये आम देखुचु जे ज्ञानीर कर्तव्य मु प्रत्येक को प्रभु जीशुंकर नाम नमस्कार जनाए एवं मु प्रत्येक को आह्वान करे वेलकम करे जे प्रभुंकर वाक्य शुणा मोर सांग मानक मोर बंधु मानक एवं प्रत्येक मोर भारतीय नागरिक मान लेखा अच्छी तुम्हें जल उपर अपना भक्ष्य पकाओ कारण अनेक दिन उतारे ताहा पाइब ये परमेश्वर तांकर लोक मान द्वारा प्रकाश कर परमेश्वर निजे तांकर आत्मा को द्वारा ये प्रकाश कर द्वारा सी सोलोमन को जन सोलोमन लिखिं तेरे सोलोमन निज इच्छा लिखिं नहीं परमेश्वर इच्छा अनुसार से लिखिं तुम्हें जल उपर प्रभु प्रकाश कर तुम्हें जल उपर अपना भक्ष्य पकाओ कारण अनेक दिन उत्तारे ता पाइब जल उपर अपना खाद्य को पकई दियो ता माने जल उपर पकई दियो अनेक दिन उत्तारे ता पाइब अधिक परिमाण रे पाइब ता माने आपण मान कोन खाद्य को कौन सी पोखरी पानी रे बा नदी रे बा समुद्र रे पकई देले पाइबे ए विषय कह जाएनी जे आपण मानकर खाद्य को अन्य मान को दियंतु दुई पद जदि देखा लिखा अच्छी जे प्रभु निजे परमेश्वर प्रकाश कर 7 जन को बरंच 8 जन को अंश वितरण कर आपण माने जदि 1000 टंका पाउचंती से 7 जन को 7 8 जन लिखाई 7 जन को बरंच 8 जन आपण 7 जन को साहाय्य करंतु आपण 1000 टंका पाइले दिन को से 7 जन को हिसाब करी 50 टंका 350 टंका दे दियंतु क्या देवे आपण सेटा भी जानिबार आवश्यक रही कौन धनी लोक देवे आपण नाई गरीब लोक मानू देवे जो मैंने भिक मागिया आसुँच देवे 7 जन कंप्लीट है गला आउ से टंकार आउ देवे नहीं पुणी आसंता दिन फेर 1000 टंका आप पाइबे आपणकर जोटा कि इनकम जोटा मजूरी आपण फेर नेक्स्ट दिन 1000 टंका पाइबे से 7 जन को फेर गरीब 7 जन को से गरीब 7 जन हूँ बा ना अन्य गरीब 7 जन हूँ तमें आपण मैंने दे दिंतु 50 टंका करे 7 जन को 350 टंका कर चलीगला आपण पाखे 650 टंका रहा से 650 टंकार आपण चलतु आपण मासक पाँच 30,000 टंका 30,000 टंका आप 7 जन लोक को मनकर रेगुलार मासक मास साहाय्य कले 7 जन लोकंर नाम रखिले फोन नंबर रखिले अकाउंट नंबर रखिले आपण 7 जन को प्रति मासरे कौन करूँ ना 500 लेखाएं दिंतु 500 लेखाएं देले 30,000 टंकार 500 7 जन को देले आपण 3,500 टंका चलीगला 3,500 टंका गले 30,000 रु आउ केते रहिला 30,000 रु 3,000 गले रहिला 27,500 चलीगला 26,500 तेरे 26,500 टंका आपण आपणकर परिवार पई रखिकी चलतु एटा ए विषयटा कहुई तुम्हें जल उपरे अपना भक्ष्य जल उपर अपना खाद्य टंका पैसा पकई दियो बहुत दिन उतारे लेखा अनेक दिन उतारे ता पाइब ताहा आपण अनेक दिन उतारे पाइबे अल्प टिके पाइबे नहीं अनेक परिमाण रे आपण पाइबे अनेक आशीर्वाद आसीबा आपण अनेक परिमाण रे पाइबे आपणकर घरे टंका रखिया जगह नथिबो
ଧନ ଦୁନିଆ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଧନ ବଢ଼ିଲେ ତହିଁରେ ମନ ଦିଅ ନାହିଁ, ଯଦି ଧନ ବଢ଼ିଲା ସେଥିରେ ମନ ଦିଅ ନାହିଁ, ଧନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟଙ୍କା ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟଙ୍କା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋଭ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 7 ଜଣଙ୍କୁ ବରଞ୍ଚ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଅଂଶ ବିତରଣ କର, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ କି ବିପଦ ଘଟିବ ତା ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ଆପଣ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। 7 ଜଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରି ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେବେ ଟଙ୍କାଟି 500 ଲେଖାଏ। ଅନେକ ଲୋକ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଲେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଯଦି ଆପଣ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, 7 ଜଣଙ୍କୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କେତେ ହଜାର ରହିଲା? 23,000 ଟଙ୍କା ରହିଲା। 23,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ଚଳନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଡବଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରମାଟା ଡବଲ୍ ହେଇକା ଯିବ, ବଢ଼ିବ। 46,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, 50,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ମୋର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି କି? ମୋର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରଖିବା। ତେବେ 3 ପଦ ଦେଖୁଛୁ, ମେଘମାଳ ବୃଷ୍ଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ତା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ଯେବେ ଦକ୍ଷିଣ କି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ସଲୋମନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ କରିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଲୋମନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ 2ଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପଦେଶକ। ବାଇବେଲର ହିତୋପଦେଶ ଆଉ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ବଞ୍ଚିବ, ସେ ବିଷୟଟା ସଲୋମନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କୌଣସି ମଣିଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ କି ଭୂତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମାଟା ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଶୈତାନର ଭୂତ ପ୍ରେତର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି। 4 ପଦରେ ଯଦି ଲେଖିବା, ଯେଉଁ ଲୋକ ପବନକୁ ଅନାଏ ସେ ବୁଣିବ ନାହିଁ। ପବନକୁ ଅନେଇଲେ ପବନ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବିନି ବିଲକୁ। ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ମେଘକୁ ଅନାଏ ସେ କାଟିବ ନାହିଁ। ମେଘକୁ ଅନେଇଲେ ମେଘ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଧାନ କାଟିବା, ନିଶ୍ଚୟ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇ ଉପଦେଶକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। 5 ପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ଯେପରି ବାୟୁର ଗତି ଅବା ଗର୍ଭବତୀର ଉଦରରେ ଅସ୍ଥି କି ରୂପେ ବଢ଼େ ତା ଜାଣ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସର୍ବସାଧକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପେଟ ଭିତରେ ଶରୀରଟା କିଭଳି ବଢ଼େ। ସାନ ପିଲା ଯେଉଁ ବେବି ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସେ ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆ କିଭଳି ବଢ଼େ, ଆଉ ଗର୍ଭବତୀର ଉଦରର ଅସ୍ଥି କି ରୂପେ ବଢ଼େ ତା ଜାଣ ନାହିଁ। ଆଉ ବାୟୁର ଗତି ବି, ପବନର ଗତି ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ସେଭଳି
ସେପରି ସର୍ବସାଧକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ଜାଣ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରପରଲି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଲୋକମାନେ ମୋର ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଭିକାରୀ ହେଇକି, ବେଗର ବା ଭିକାରୀ ହେଇକି ଘର ଦୁଆରେ ଯାଇ ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥାଉ, ଧନ ଦୁନିଆ ଥାଉ, ଆପଣ ଭଲରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକିରି, ତେବେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ପାଟି ଝଗଡ଼ା କରିବା ବା ଝାମେଲା କରିବା, ଜଣଙ୍କର ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ତାର କ'ଣ ଏମିତି ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, ସିଏ ତା ଧନ ଦୁନିଆ ହେଇଗଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧନ ଯେପରି ବଢ଼ିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା 5,000, 10,000, 20,000 ଲେଖାଏଁ। ତେବେ ଜଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଜଣଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ଅଧିକାର ସହିତ ଗ୍ରାମ ସାରା, ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯାଇ ତା ପାଇଁକା ଟଙ୍କା ଆଣି ଘର ବନେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମର ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ ଘର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଉନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାଲ ଚୋରି କରିବା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚୋରି କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଚୋରି କରୁଛି, ତାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ଚୋରି କଲା। କେମିତି ସେ ଚୋରି କାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାକୁ ପଚାରିବା ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ତାର ଘର ଦରକାର, ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ରହିବା ପାଇଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ, ତାର ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନେକ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର MLA MP ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି କାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସିଏ କାମ କରିବ, ଚୋରି କରିବନି। ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଚୋରି କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ଅନେକ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପଢ଼ିବ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବ ନାହିଁ, ପାଠ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବ, ଜ୍ଞାନରେ ଚଳିବ। ତାର ଭଲ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାଠଶାଠ ନ ପଢ଼ିକି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇକି କେଉଁଠି ଗଡ଼ିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ବଜାରରେ ଗଡ଼ିଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଭାଷା କହିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଦେବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ବଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଯାହାକି ହିତୋପଦେଶ ଆଉ ଉପଦେଶକ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହି ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବି। ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଟେ ଜାତି ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଛାଡ଼ିକିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି। କହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୌଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେଇତ ଲୋକମାନେ ବି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡାୟତ ଲୋକମାନେ, ପାଣ ଲୋକମାନେ, ହରିଜନ ଲୋକମାନେ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ମହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେତିକ ବଡ଼ ଜାତି ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକ ଛୋଟ ଜାତି ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଛି ଛି କହୁଛନ୍ତି, ଛି ଛି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଛି ଛି କୁହନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଛି ଛି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଛି ଛି କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ଛି ଛି ସେ ବହି ପଢ଼ନ୍ତିନି। ବହି ପଢ଼ିଲେ ସିନେମା ବହି ଦେବ, ଅନେକ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହେଇଥିବେ ଝିଅ ପୁଅ, ସେ ବହିଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଝିଅ ପୁଅ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହେଇଥିବେ ସେ ବହିଟାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତି ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିକି ବଞ୍ଚିବ, ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ତା ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚିବ, ତା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ତା ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ତା ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଜବ୍ ଚାକିରି ପାଇବେ, ମାସକୁ 50,000 80,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଦରମା। ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇକି ଲାଖେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ଦରମା ପାଇବେ, 5 ଲକ୍ଷ ବି ଦରମା ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ କରିକି ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲାକି କୌଶଳରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନେ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବୁକୁକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କହିଲେ ଛି 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 ସେ ବହି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବୁକୁକୁ ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବୁକ୍ ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବୁକ୍। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବୁକ୍ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ତ ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢ଼ାଗଲା, ଅଙ୍କ ବହି ପଢ଼ାଗଲା, ସାଇନ୍ସ ବହି ପଢ଼ାଗଲା, ଆଉ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିବା ବହି କେଉଁ ବହି ପଢ଼ାଗଲା? ଅଙ୍କ ପଢ଼ିକି ଜଣେ ଅଙ୍କ ପଢ଼ିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଲା, ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିକି ସେ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିଲା, ମା ଭଉଣୀକି ଶୋଧିଲା, କାହାକୁ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲା। ମାଷ୍ଟରମାନେ ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ବାଦ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁଜ୍ ହଉ ବା ଆନ୍ଧ୍ରା ନ୍ୟୁଜ୍ ହଉ ବା କାଲକାଟା ନ୍ୟୁଜ୍, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହଉ, ବିହାର ନ୍ୟୁଜ୍ ହଉ, ବିହାର ଆଉ ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ଗୋଆ ବା ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଆମର ଭାରତରେ 28ଟା ରାଜ୍ୟ, 28ଟା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିକି ସେମାନେ ଖରାପ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ। ବାଇବେଲ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ବଡ଼ ବୁକ୍, ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ଉଦ୍ଧାର ମାର୍ଗରେ କଢ଼େଇ ଦିଏ। ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ପ୍ଲସ୍ ଉଦ୍ଧାର ମାର୍ଗରେ କଢ଼େଇ ଦିଏ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯିଏ ଘୃଣା କଲା ସିଏ ତା'ର ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଚାଲିଲା। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ଖଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି? ମହାନ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେଇତ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୌଡ଼ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭାର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଲି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ମହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ବିହାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିହାରୀ ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଜାବରେ ମହାନ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଏସବୁ ସବୁ ଭାଷାବାଦୀର ଲୋକମାନେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରୂପେ। ଆଗରୁ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ମୂଳରୁ ଆଗରୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ବା ମୁସଲିମ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେବତା ପୂଜା ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାପାନ, ଚାଇନା, ସାଉଦି ଆରବ, ଆମର ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରି 200ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, 200ଟା ଦେଶ ଅଛି, 200ଟା ଦେଶ ଭିତରେ ଆଗରୁ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ସବୁଦିନେ ସବୁ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଜଳରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଜଳରେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାଟା କିଛି ଖରାପ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମଦପାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ, ଅଫିମ, ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଖରାପ ଭାଷା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ନିଜର ଜମିଟା ନେଇଗଲେ, ନେଇଯା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଜମି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିକି ନେଇଗଲେ ସେ ଜମିଟା ଭାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ନିଜର ଭଉଣୀ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ବା ନିଜ ଭାଇ ନେଇଯାଉ, ନିଜ ଘର ଢିଅ ବି ଭାଇ ଯଦି ନେଇ ଚାହୁଁଛି ନେଇଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ନିଜ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଯଦି ଜମି ଅଧିକାର କରି ନେଇଗଲେ ନେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କରିବେ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ? କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିଇବ, କ'ଣ ଖାଇବ କିମ୍ବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, କ'ଣ ପିଇବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପଦଟି ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଉପଦେଶକ 1 ପଦ 2 ପଦ, ଯେ ତୁମେ ଜଳ ଉପରେ ଆପଣା ଭକ୍ଷ୍ୟ ପକାଅ, ଖାଦ୍ୟଟା ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଅ, ତା ଅନେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ପାଇବ। ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେବା ଅର୍ଥ 2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି 7 ଜଣଙ୍କୁ ବରଂ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ। ଅଂଶ, ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଆପଣ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ 7,000 ଟଙ୍କା 7 ଜଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ। ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଯିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ନ ଦେଇକି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଦେବିନି, ମୋର 30,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇଲି, ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ଦେବି? ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଆହୁରି କଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଆହୁରି ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ବାଟେ ଚାଲିଯିବ ଯେ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲି, ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, 7 ଜଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କା ବି ସାଲାରୀ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ପଦରେ, ଉପଦେଶକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ, ପ୍ରଭାତରେ ବୀଜ ବୁଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ସକାଳେ ତୁମେ ବୁଣାବୁଣି କରୁଛ, ଧାନ ବୁଣିବା ବା ଆମର ପନିପରିବା ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ବା ବିରି ବୁଣିବା ବା ବାଦାମ ଲଗାଇବା ବା ଯାହା ଆମେ ଜମିରେ ବୁଣୁଛୁ, ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଅବା ତାହା ସିଦ୍ଧ ହେବ, ଅବା ଉଭୟ ସମାନ ଉତ୍ତମ ହେବ, ଏହା ତୁମେ ଜାଣ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହେବ, ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଇପାରିବେ।
ତେବେ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୁଅ ସୁଖଦାୟକ ପୁଣି ଚକ୍ଷୁ ପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତୁଷ୍ଟିକର। ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୁଅ ସୁଖଦାୟକ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଲୁଅ ହେଉଛି ସୁଖଦାୟକ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଚାଲ ଚୋରି କରିବା, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆସେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ, କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଚୋରି କର ନାହିଁ ବୋଲି, ଜଣେ ଚୋରି କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ରହିଛି। ତେବେ ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ତା ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ ତେବେ ସେସବୁରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ଧକାର ଦିନ ସବୁ ସେ ମନେ ରଖୁ, କାରଣ ସେଇ ଦିନ ସବୁ ଅନେକ ହେବ। ଯାହା ଯାହା ଘଟେ ସବୁ ଅସାର, ଯାହା ଯାହା ଘଟୁ ସେ ସବୁ ଅସାର। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ଆମ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ରାତି ପାଇଲେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଶଳା କହିବା, ଆକୁ ଶଳା କହିବା, ତାକୁ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆସିବ ପାଟିରେ ତାହା କହିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଏଇସବୁ ଖରାପ ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଶୈତାନ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନିତାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ 9 ପଦ 10 ପଦ ଦେଖି ଆମେ ଶେଷ କରିବା କ୍ଲାସ୍ଟି। ହେ ଯୁବା ଲୋକ, ତୁମେ ଆପଣା ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ହୃଷ୍ଟ କର। ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ। ଜଣେ ଯୁବକ ତାର ଯଦି ସେ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଆନନ୍ଦ କର, ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଯଦି ଜଣେ ଗଲା, ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ଗତିରେ ଜଣେ ଗଲା, ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଚାଲିଲା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଚାର ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହୁଏ, ଖରାପ କାମ କଲେ ନ ପାରିଲେ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେବ। କଟକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ କଟକକୁ ଯାଆନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ, ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚାରରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଆମେ ଏଠି ଲୁଚାଛପା କଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖରାପ କାମ କଲେ, ଠକିବା କାମ କଲେ, ଲୁଚାଛପା କାମ କଲେ, କାହାକୁ ତାମସା କଲେ, ଠକି କାହାକୁ ହସି ଦେଲେ, ନିନ୍ଦା କଲେ, ପରନିନ୍ଦା କଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖରାପ ଭାଷା ଖରାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା, ସେ ତ ନାହିଁ, ସେ ତ ଏଠି ନାହିଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମନ୍ଦ କଥା କହିବା, ଏସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆପଣା ହୃଦୟରୁ ବିରକ୍ତ ଦୂର କର, ଆପଣା ଶରୀରର ଦୁଃଖ ଦୂର କର, କାରଣ ଯୌବନ ଜୀବନର ଦୁଃଖମୟ ସଂସାର। ଏହେତୁ 10 ପଦରେ ଏହେତୁ ଆପଣା ହୃଦୟରୁ ବିରକ୍ତ ଦୂର କର। ଏଇ ଉପଦେଶକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହେତୁ ଆପଣା ହୃଦୟରୁ ବିରକ୍ତ ଦୂର କର। ଆପଣ ଅନେକ ବିଷୟରେ କାହା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣା ହୃଦୟରେ ବିରକ୍ତ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିରକ୍ତଟା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ହୃଦୟରୁ ବିରକ୍ତ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣା ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖଟା ଦୂର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୌବନ ଓ ଜୀବନର ଉତ୍ତମାଂଶ ଅସାର। ଯୌବନ ଆଉ ଜୀବନର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅସାର। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଦୂର କଲେ, ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କଲେ ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଘୁରନ୍ତି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତ ଘୁରି ଘୁରି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲେଖା ଅଛି
ଯେ ହୃଦୟରୁ ବିରକ୍ତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ବିରକ୍ତ ଦୂର କେମିତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସିନା ଚାଲିଲେ ଆମ ହୃଦୟର ବିରକ୍ତ ଦୂର ହେବ। ବିରକ୍ତ ଜଣେ ଖରାପ କାମ ଅନେକ ଲୋକ କହି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣା ଶରୀର ଦୁଃଖ କେମିତି ଆମେ ବିରକ୍ତ ଆମ ଶରୀରରୁ ବା ଆମ ନିଜଠାରୁ ହୃଦୟରୁ ବିରକ୍ତ ଦୂର କରିବା। ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ବିରକ୍ତଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଆମେ ଦଳଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଆମେ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସକାଳେ ନିଜର ବାକ୍ୟ ନିଜେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନେବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ଆମେ ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ପରିବାରର ଆମେ ଯେଉଁ 15 ଜଣ ଅଛୁ ଆମେ ମିଶିକି ଦଳଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଗୀତ ବୋଲିବା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶରୀରର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ଏସବୁ ବିରକ୍ତ ଦୂର ହେବ, ଶରୀରର ଦୁଃଖ ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ବା ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ହାପିନେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ। ଏବେ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ। ସହାୟତା ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ এই ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେପରି ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିଛି। ସେଇ ନମ୍ବରଟି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କହୁଛି 9486510727। ଏଇ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାନ ପଠାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନମ୍ବରଟି କହିଦେଉଛି 9456510727। ଏଇ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପଠାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ବାପା, ଦୟାକରି ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।